Barganda şu elden jardan sırayın da oynağın emesmiz. On çaktı geçen ekin malın kaytaram. Şu balama kevre karnı saysan ağaçı. İçim uğrup kalmadı. Ketdi bilbeyim. Aldı da ketip baratkan emenle. Mına uşul kıldı barın. Devle çurkap bar öyle bu. Kempirimde çaştan alı öyle, tımışıktan araba urup atkan yer. Kanjalagan jagı kışayıp kalgan. Kimile öz gözüne özü çıkısın. Jamandı olsa falan. Mına. Жаман чабасын жаап жашырып атышат да. Болбосо канча бир жолу сабап жүргөн. Балаңыздын дейсоғы жакшы эле. Жақшылы. Орған dilemiz. Жана комментарийлерде да жазып атыптыр. Тарбиядан да депчи. Эми bir atadan, bir eneden 3 bir tuğanbız. Şöyle bir üderle tarbiyaladım bile bir komnatadan bir değil kılıpça. İçime çıkan iri yılanıken. Amcada balamıken de. Саламатсызбы, Супер Кече порталынын көрөрманы. Жакында эле интернетке Элюксун YouTube канал аркылуу үрөө учурган бир видео тараган. Өз баласы ата-энесин уртокмокко алып, алардын үйүн өртөп салды деген. Биз бүгүн да ошол YouTube каналдын ээси Азамат байке менен биргеликте Токмокко келдик. Ал үй бүлөдөн кабар алуу үчүн. Ата менен апа чын эле айылдын четиндеги бир мына ушундай тегереги ачык короодо убактылуу жашап жатышат. Үйлөр болсо күйүп кеткен. Азыр кирип балынан кабар алып, окуянын чоо жайын угабыз. Bu balam degen şu Mart'ın ayak April'in başında geldim. Kazakistan'da uçumurun şu Kazakistan'da öyle yaşaşıyor. Katın balası menen. Anan bir gelinçeğin getiriyor, ikinci gelinçeğini algan, ikinci gelinçeği daha bir kızı var. Bu öz 4 gelinçeği aldı. İkinci gelinçeğinden bir erkek bir kızı var bolçu. Erkeğin 4 göç çıkan geçte gelinçeği alıp gitken. Anan kızım olsa tutup ketken. Al bir ana olsa men etim güç yapamın deyim. Men sizin gözünüz barda men bunu kızım da açsam Kuday da getir beklegen al bana koy. Anan yine o şoydan al kızım da alıp kalgan. Şimdi keyinde canbaşı, canı türülgünde canbaşı türüp kettiler. Anladığım tatkan başında şişik vardı. Çıtayga çeyin anı darılap durdum. Jal meninde үйдүн ортосунда калган бутум. Анан ошо апрель айында келди. Ошо апрель айында келип, апрелдин башында келди. Анан балдарымды 9 небере бакчумун. Анан акбешим баары билет. 9 неберемди бакчумун. 8 окуйт, бирөө эле окубайт. Кеймеле. Anan keyin olayında getirginin biyatı men bile men aytkanım menen bulosuna bek başladı. Тактап алайын э. 9 небере болгондо анын ичинде кызыңыздын да балдары бар. Kızımın da balası var. Саймадан мыкты үй интернети жана ТВ менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Kızımın da balası var. 4'ü biri munuku. 3'ü oğlumduku. 5'ü kızımdıkı. Kızımızda çocuğu sırtka çıksa çıktılar. İşte gele özüme de bazıları başında o saat bergem. Sırtka çıkpay temsilip duruyor. Men yılgan yokmuz. Ana servisine. Memleketke geçken. Oğlum gelin temen Rusya'ya gitken. Kızım bolsa Kipr'ga gitken. Çet memlekette de işte. Anan gelgenden gelince bularını da getirginin kızı çuğlarını da öyle oşanıp başladı. Anne ben getirgende kayaka getiren. Bolturayım oku bütkenden görev istep koyup. Oku bütkenden gelince kızı çuğların kaçan getiresin dedi. Şunda ettin beni de gönderdi. Oturuyor şunda da sürüyor oturuyor. Kızı çuğlarda kayaka getirmeye geleyim. İyi olsa cayı var olsa gitmek de. Üy yok, cay yok bu başladı, ben ayaka getirmeye gelem. Desem getirbeysin mi dedi. Getirbeyim baka gözün türü turganda biz oşunun milletini alganbız. Ballarda bağıp veririz dep.
Anam bir butlardan turup bir 4-5 yıl başına başpana alsa ele gelet ballarının mangdayına Kuday birisi istesem getirmeysin ben de dedi. Getirmeyeyim dedim. Getirmesen insan demese üyünde örtüp soğum dedim. Ama cündü bir alemde örtüp soğumda cündü yaşına sürüştürülür dedim de başım dört başardık yolcuların şunun başım ortaydı. Ni dağlı çıkıp barıp durup sayakta oldu. Anda örttügөн joktu. Birinci jolu Seneköň emetkende ekskavator жаңа айдап эметип аткан экскаватор менен келип талкалап таштайм. Жолосо үйдөтүп берем деди. Анан мен айттым, булардын сен эмне продукт алып берип атасыңбы? Же биринчи марттагы айтып атпайсыңбы сен башында? Анан мен айттым, сен 5 тиын уротуп атасыңбы? Мен ажыратып алгам 5 баласы менен. Мен өлгөнчө багам. Кызым буту колуна турабы, не болот? Мен багам. Сен багып атасыңбы? Сен эмне тиги 2 балаңды багып койдуңбу деп экөөбүз эметишип кеттик. Анан тынч болуп калган. Андан кийин булар эшке чыгып кетти. Кое турсаң байбиче, ал мурун 1 ай, 1,5 ай мурун болгон окуяда болчу. Анан мен бияка жаңы келгем ошондо малдычы үйдөн. Анан мен бияка малга кетип калдым. Бул үйдө жатчы менен да. Анан кетип калдым, эчтеке болгон жок. Эметип жүрдү. Анан дагы 2 жолу айтып калды. Мен май болуп эмеге тарай турган убакыт болуп калды. Дагы келип дагы эметти. Анан мен айттым, эмне эметип атасың сен? Сен 1 тиын берип атасыңбы? Же 1 тиын сурап атабызбы сенден? Булар эмес, мына келинчегиң өкөн келгениң 2 айдан ашты. Биз багып атабыз силерди. Эчте бир продуктты же бирдеме алып келдиңби? Эмне башта ортуп атасың? Деп апасы да айтты, ушулардын рызкысын жеп атасыңар силер. Теге бу дедилер, анан анча-мынча эме болуп кеттик, анан ошойдон калып калган. Анан кийин ошо үйдө өрттөгөн күнү деле мен барып тамак жеп, эме кылып, келин эртең менен ичкен тамагыңыз деп чайын, эмелерин куюп берип мага жөнөткөн. Мен келдим көт жагыман мындан кийинки баламдын 2 кызы, жана кичинекей кыз, үчөө акырып өкүрүп эле, анан мен бияка чыгып калдым, чыксам ошо жана балдар ойноп аткан эмеге салына элек болчонда. Ошо жакта дырылдап эле акырып өкүрүп ыйлап келет. Эмне? Абай атам үйдө өрттөп жиберди. Замир папам. Замир папам үйдө өрттөп жиберди деп. Мен барып сарайга отуруп тургула дедим да, мен үйгө бардым. Кечки саат ушу бир 7 чейин болчу. Анда күн эрте батып койду. Камап коюп эле эметип отурсам үйгө барып тамак ичип келгем да. 5:30 эле койду камачыбыз, саат 7-де уже эме болуп калган. Мен барсам уже үй жеп атат, кошуналар чакалап суу ташып төгүп атыптыр. Дагы жакшы эшиктин алдынан колонка бар болчу. Ошону менен ар жакта 2 ата өткөн инилер бар, ошол жалгыз шлангы менен ичине кирип, мен дагы ичине кирип эмелерин өрттөдүк. Полду эле кичине анча мынча жеринен күйүп. Şöyle ayttı, anda suyun örtüp çıtayım alırdı. An örtüm öpülerin göründüğünde arda ne var ne yok degende kılıp oşo gömöndürüp oldum dağı. Dokumentimlerin salıngan sumkam var bolçu, şorekini alıp çıktım. Alıp çıktım dağın öngüyün. Örtüğünde. Çünkü örtüğün yok bu. Ünlü oldu öyle. Oylanıp oturgan orduman turuğun жаңадан эле туран жасайла багып эле деп жүрдү үйдүн ичи. Отурган ордуман тура албай калдым баягыдан. Аңгырай эле карап эле эсим болуп калды. Анан бир гана эсиме келген пожарный чакырайын дедим. Жанталашып телефон менен эметим да пожарный чакырдым. Аябай ачымыраак келе калып, үй өрттөнүп кетти. Үй өрттөнүп кетти десем эле макул деп. Алар эмеште азыр чыгабыз депчү эле. Аңча кайным чакап келе эле шлангыны саяга алып, кайным шлангы менен эле чачып эле эметип атат. Эмне болду? Ай оор келип өттүп салды, үйдүндү го. Дедим да ошо энтем болду.
Anan keyin Zahirene cazası deyip milisası koşuyor gelecekti emmemden. Emmemden gelelim öz uyalar deyip. Çok Emet Bey sevim, Cazbay'ı sevim. Özüm balam bulğun Provod'dan gitti de koyduk. O şoydan anı cazkanları çok biz, Emetken de çok biz. Em uyalıp kalar dedik, anan gelin al bulup kaldı, anan gelinle bir iki biz bir yaka geldik. Bir ay emes bir 20 günde bir yakta yaşap atkandan keyin anan. Бул жер кимге караштуу жер? Bir de ушул айылдык балага карайт. Айылдашыңызга, э? Айылдык Ошондо бала. айылдагы малдарды кайтарасыз. Ошентип иштейсиз. Анан бул жерден мурун сиз өзүңүз келип жашап турчусуздар, Анан көчүп келдиңиз. Мына быйыл 3-жыл болду. Мен жазы кышын бир 10 чакты кишинин коюн, өзүмдүн коюмду кошо бекер жаткан эмне кылам деп, ошону кошо багып жүргөм. Анан бул тамда жатчымын, могу эки тамда. Декабрга чейин ушу тегеректе бир 10 чакты кишиникин малын кайтарам. Декабрда кандай кар жаап, эме болгондо бөлүп эметип берип. Так ошого чейин биякта ошо быйыл мына 3 жыл болот. Жашап атканыбызга. Анан үйдө болсо мен кечинде малды эметип келдим. 9:30-да койрого киргизип коюп, бул эмелер жок болчу анда. Жок бар болчу. Жерге келип тамак чегип отурсам, бияктан ковур болуп калды. Карасам тиги балам жана кыштан эмерек 2,5-3 кызы бар. Экөө келип атыптыр, анан мен тияктан көрүп эле ата деп чуркап келди, бетимен өп. Ким келди десем, папам келди деди. Анан аңгыча тиги балам келип отуруп калды. Анан отурдум. Бу байбичем как раз клуб эшигинин алдында жана момундай оюн койгон эме коюлуп, бир 5-6 күн балдар ойноп жүргөн. Бүгүн акыркы күн экен. Кичинекей кызды барып ойнотуп келейин деп звонить эткен. Мейли анда мен деп ошентип койгон. Анан бир жерде кошунам келинчеги кызы кошо барышыптыр булар менен. Балам келип эметип калды, үйдөгү суу эметейин десем суу жок экен. Анан могу навес сарай турбайбы? Ошонун немесинде колонка бар, шланга менен тартып келип койгон. Мына шланга турат. Анан барып шлангын агыстым да дустун эмесине үйгө эметкен череке суу толтуруп эметип аткан бир жерде отурган. Анан ичпей жүргөн. Ошо күнү да бир классташы менен экөө отуруп пиво ичишиптир. Эми абдан деле мас эмес, эме билнетте бар элчи. Анан кичине бар ичинде. Анан мен тияка басып кетип калсам эле, мен атайын сиз менен сүйлөшөйүн деп келсем, менден качып атасыңбы деди. Балам суу толтурайын деп мен базалып кеттим, барып суу толтурдум. Суу толтуруп атсам, бу байбичем чалып калды. Тиги кызың бияка кайрылган таш жолго келип эле баспай туруп алды. Камакка барып печ алып бер, сок алып бер деп атат деп. Анан мен күлдүм. Мен жанымда бир 400 сом бар эле, ошону көрүп койдуңбу депчи. Азыр эми күтүп тургула. Барам деп. Бардым да сууну бекитип алып, анан бияка келген жокмун. Тияка кетип калдым. Тияка барып камактан эме алып анан айттым, буга айттым. Тиги келиптир, ушинтип сүйлөшөм деп. Десем, чатак чыгарат эми, анан тиги бу деп эметип калды. Анан буга айттым, тиги жолдош баласы бар о жакта. Классташ. Телефону барбы десем, бар деди. Келип алып кетсин. Биз жеткенче тиги бала да келип эметип калат. Деп бери карай басып келатканбыз. Как раз эле бу көчөдөн ары карай өтүп калыптыр тиги бала. Кызын мойнуна көтөрүп алып. Биз ар жактан үчөөбүз келатканбыз. Анан келдик. Энди кетип калдың дейт. Анан аңгыча болбой тиги досу машина менен келип калды. Сени күтүп атпайбызбы? Жүрбөйсүңбү? Эмне эле деп эметти эле, ага болбой койду. Азыр атам менен, папам менен папа дейт. Папа менен сүйлөшүп алайынчы 5 мүнөт. Сен тиякта кимди алып келе кой деп, жолдош баласы бар. Сону алып келсең, мен атам менен, папам менен бир 5 мүнөт сүйлөшүп алайын. Деп ошентип калды. Аңгыча байбичем алдыга чыгып кетип калды. Ошо менен машинада алдыда кетип бараткан. Тигил экөөбүз ал кызын жетелеп, мен кызды жетелеп алып келатканбыз. Анан орто жолго келип эле мындан кийинки баламдын кулун дебеси тайы бар болчу.
Анан кызым тамалам эметем дегенде тиги балам саткыла деген, сатып карындашыма берип койгул акчасын деп. Ошондон баштады. Анан мен айттым, ey, сен деле тиги эркексиңби? Эмне эле аялчылык улам эле эмени баштап атасың? Seniki болсо сен деле малыңды сатып, тетиги баланча деген орус келет, ошого берип кой, папа десең, мен ошого берип коем. Анан деле улам эметип атасың деп эметип койгон. Анан бир кезде эмнеге эмеси мээси айланып кетти билбейм. Алдыда кетип бараткан эмен эле мына ошол кылды баарын деп эле чуркап барып эле бул кемпиримди чачтан алып эле тумшуктан ары басып алды. Мен көч жагынан жеттим. Жеткенде мен эмне кылам? Кол менен минтип чертип койсо ыргып кетем. Анан аңгыча болбой дагы жакшы тиги эки жолдош баласы келип калды. Машина менен. Ыргып кетемби, сизди ыргыта элет. Эми мен кол менен чөрчүп ыргып кетем да. Ыргып кеттим. Жок, ал жамбашым тийгеним кийим болуп калды. А тиги муну ургулап атканда мен кулагынан чачы да кыска эме. Баа жабыш эметсем түрчө тигиндей кетип калып эметип эки жол түртүп жиберди да мени. Ошол убакытта тиги эки жолдош баласы машина менен келип калды. Машинадан түшө алып эле тигини үстүнөн алып ыргытып жиберди. Силерге болушуп туруп. Эми муну ажыратып калды да муну уруп атканда, уруп аткан жер. Анан тиги жана муну алып баламды алып уруп берген эме, баламан кичине зарабайраак да. А беркинси арыгыраак мындай кичирээк эме, экинчиси. Ал тигини баламды келип эле эмне жинди болуп атасың деп берки арыгыраагы жага чаап жиберди. Мен да кармашып калдым. Берки эме бала муну ажыратып апа эмне болду деп эметет. Ошондо бирезине келет, бирезине келбейт. Мен каяктам, эмне болуп атам деп. Биз тигини менен кармашып атып, мен бир эки жолу келип эметтим да десем, тиги экөө кармашып аткан, берки досу болуп. Анан муну ошол берки жолдош баласы анан жана неберем экөө колтуктап ошо эмеден столбанын бер жанынан жолдун жээгинен бекап келип бир жерге жаткырып коюптур. Ал ошо машинада калган. Мен келдим, келип бир жерге эметсем. Ошондо ой, байбиче эмне десем, я, мен эмне болду? Мен каяктамын? Мага эмне болуп кетти? Деп эмесин билбейт да. Биринчи жол колу тийдиби же буга чейин да кол көтөргөнбү? Буга чейин да ошо муну мен урушуп кетип атпайбы, жана урушуп кеттим деп. Ошекинде да булардын баары эшикке чыгып кетсе, момунан көтөрүп чаап туруп эле муунтуп калыш керек экен да. Менин мойнум бар тең. Мен съемкага бармакмын да. Кандай бизде ыр боюнча сайрап боюнча. Анан ошо съемкага бармакпыз, бир сүүнү аралаштырып атканбыз да. Ошекинен тамагым бар, көк ала болуп барбай калбадым да. Балаңыздын дейсогу жакшы эле? Жакшы эле. Жок, ойгон деле эмес. Жакшы эле болуп, солсоон эле болчу, билбейм. Эмне жен тийди билбейм, жакшына кайра. Психикалык жактан дарыланып жүргөн беле деген. Жок. Мындай дарыланган эмес. Ал жеке ишкер да болуп жүргөн, калпайт. Ооба, тынагы бөдөнө багып жүрдү. Ошо Алматыда болчу ал. Өрдөк багып, бөдөнө багып. Ошо эме кылып жүргөн. Жеке ишкер фермасы бар болуп туруп. Ошо бирөөнүкүн арендага алып, ошону иштетип атат. Сарайын арендага алып, өзү Бир бала экөө да. бөдөнө эметип. То есть акча тапканды билет. Акыл эси жакшы эле иштеген адам болгон да. Ачыгын айтканда. Биздей эле адам болгон, биздей эле болгон. Анткени көпчүлүк ойлоп атпайбы ушу психикалык жактан барып. Жок, муну ушул жерден мына көпчүлүк айтып атат да, эми бул нерсеге сен эмнеге аралашып атасың депчи. Мен баягы бул нерсеге аралашып аткан себебим бул нерсеге аралашып аткан себебим коомчулукка жеткизейин деп жатам да. Азыркы күндө ушуга окшогон үй бүлөлүк зордук, зомбулук катуу бөгөттөрдү коюшубуз керек. Бул ошол үй бүлөлүк зордук, зомбулуктарга, балдарды, жаш өспүрүм балдарды, карыя, картаңдарга кол көтөргөн адамдарга мындай ушул баягы жогорку кеңештин депутаттары көрүп жаткан болсо дейм да, ушуларга кайрылат элем. Мен ошолорго жеткизе албай жүрөм да. Ушул боюнча мыйзамды татаалдаштырыш керек. Азыр эми баягы маектешип атып,
бир маанилүү жерин байкадыңызбы? Бул баласы, ушул Замир, балаңыздын аты Замир. Замир апаларды, бул эми азыр апа да көп нерсесин айтып бербей атат. Ачыгын эле айтайын, мен биринчи күбө болуп, биринчи эмоцияларын, стрёмкасы деле келип калды, стрёмкасынан адрес алсаңыз. Биринчи эмоцияларын жана айтып берип аткандар, камерага түшпөй калгандарын уксаңар эми шок болосуз. Бир канча жолу сабап эле жүргөн. Атасына деле кол көтөргөн, апасына деле кол көтөргөн, сестрёнкасына кол көтөргөн, анысы жетишпеген жаш өспүрүм балдарды сабап жүргөн. Сестрёнкасынын балдарын, өзүнүн балдарын, кыскасы бул сабабаган адам калбаптыр да. Анан анысы жетишпеген мына ушунун баарын эми баягы мен айтарым дегеним, ушунун баарын сабап жүргөндө апа да, ата ушуга көз жумуп жүрө беришкен. Анан булар көз жумуп атканда эми укук коргоо органдары эмнени карайт деп бизде баягы дооматты катып коёт эмеспизби? Ооба, туура эмне? Эми аларга биз кайрылган жокпуз да. Булар минус ушунда болуп атат да, булар кайрылган эмес. Анан келип үйдө өртөп атат, буларды коркутуп туруп үйдө өртөп атат. Өртөгөндөн кийин булар баягы жаап жашырып атат аны. Үйдө өртөгөн кылмышты жаап жашырып атат. Жок, бул эми балам деп. Анан аягында билингенде булар азыр коомчулукта жанагындай бир укмуш нерсе бар го. Акчалуулар келип акча берсе, жанагы тосма арыз жазып берип, встречный заявление деп коет. Бирөөнү уруп койсо, же ушундай болсо, баягы аялы күйөөсүнө, же болбосо апа баласына ушундай встречный тосма арыз жазып эле, баягылар жеңил кутулуп кетип атат да. Мен ушул нерсени мындай коомго жеткизгим келип атат да. Бул үй бүлөлүк зордук, зомбулукка бул тосма арыз деген өтпөй турган кылышыбыз керек да. Ошондой мыйзам киргизиш керек. Факт катталды, жүйгө катталды, укук коргоо органдары келиш керек, алып кетиш керек, болду. Ошол менен баягыларды, баягы өзүнүн мыйзам чегинде ошол мыйзамды карап, кайрадан көтөрүп чыгып, анан буларга татаалдаштырган мыйзам жазыш керек да. Болбосо эми Кыргызда бул өтө жат көрүнүш. Анан эми ушуга окшогон бир окуяны мисалы 100 миң деген, 200 миң деген, жарым миллион деген адам көрүп алып, азыркы эркектер ушундай слабый болуп кетти, аялдарга гана алы жетет, апаларга алы жетет, жаш балдарга алы жетет деген жана комментарияларды окуганда жаның кейит да. Жок, андай эмес. Кыргыз элинде мыкты жигиттер бар. Мына ушул апалардын бул көйгөйдү угуп, мен мына 3 күн болуп атабы. Мына кече видеону чыгарып, канча деген адамдар чала баштады мага. Патриоттор жигиттер чала баштады. Азаке, ушуну до конца чуркап кой, улам видео чыгарып берип турчу. Ушул апага биз жардам берели. Мен Америкадан иштейм эле, мен тигил жерде иштейт элем. Апанын кадырын биз билебиз. Коомчулукка биз жеткизип коелу. Апанын орду Кыргызстанда кандай экенин биз көргөзүп коелу. Ушуну өзүнүн уулдары көргөзө албаса дагы, биз бирок Кыргыздын уулдары көргөзүп коелучу. Апа деген биздин алдыбызда ким, анын кадыры баркы кандай экенин коомчулукка ушуну жеткизеликчи деп атат. Ушунун үйүн апалардын, аталардын үйүн тургузуп берип коелук деп айтып атат. Ошолордун элдердин баягы аз да болсо бир 200 миңдей катталуучу бар экен, ошолор айткандан ошол видеолорду чыгарып атам да. Эми бул маселе биринчи очерет бул кайрымдуулук эле эмес, бул апалардын үйүн тургузуп берип кой эмес. Бул чоң көйгөй болуп атат да, бул трагедия болуп атат. Бул азыркы учурдун чоң бир трагедиясы болуп атат да. Бул апаларга эле тиешелүү эмес. Бул көп үй бүлөлөрдө ушундай зордук, зомбулук аябай көп катталып атат. Бул себеби ушул эле болуп атат, жеңил, жазасы жеңил. Же болбосо аялын күйөөсү сабайт, же бала ушунтип апа атаны сабайт. Эртең күнү милиция кызматкерлери келет, апа деп көзүн жалтыратса, булардын бору ачыйт. Встречный, мени балам камалбасын деп встречный берет, ошо менен жеңил бошоп кетет. А мен айтып атам, буларга башка татаалдаштырылган мыйзам кабыл алыныш керек. Жогорку кеңеште депутаттар кабыл алыш керек ушуну. Жөн эле бир кооз сөздөрдү сүйлөбөй, ушундайларды, апаларды, аталарды коргошубуз керек. Анан балдарды коргошубуз керек. Биз коргобосок ким коргойт буларды? Мындай баягы үй бүлөлүк зордук, зомбулуктарды эми балам просто мындай да. Ким эле өз көзүнө өзү чукусун. Ошондой болуп атат да. Үстөн чыккан ири жылан азабы. Жаманды болсо балам. Мына жок, туура, мына мен ушуну айтып атам. Мен ушул маселени ушундай кылып айтып атам да. Ким эле өзүнүн көзүнө өзү чуккусу келсин депчи. Эми өзүнүн баласын ким эле каматкысы келсин. Бирок ошого мыйзам кабыл алып коюш керек да. Бул ата-энелерди үй бүлөнү негизи коргой турган. Факт катталдыбы? Всё. Укук коргоо органдары келет. Мен арыз жазбайм десе дагы, жазасыңбы, жазбайсыңбы? Бул кылмышты кылды, үй бүлөлүк зордук, зомбулук кылды. Алып барып туруп 6 айга, 1 жылга, эми жаап койсун 6 айга чейинчи. Аны 2-3 сутка жаап туруп кое берип койбойчу. Мына бая пример, мына азыр сизге көп нерсесин баласы, азыр мына айтып атпайбы?
жаап жашып. Азыр деле ушундай болот да. Анча мынча нерсени жаап жашырып атышат да. Болбосо канча бир жолу сабап жүргөн. Азыр менде видеолору бар, сүрөттөрү бар. Көрсөңөр таң каласың. Кичинекей мындай болгон жана неберелер жүрөт. Момдай. Аны ал көгаланы уруш үчүн мындай чуук жетишсиз. Мен бала кезде баягы азыр деле айтып атпайбызбы? Комментарийлерге жазып атабыз, бала кезде барыбыз эле токмок жеп чоңойгонбуз депчи. Мына токмокту биз деле жедик. Мына биз союз малында чоңоюп калган балдарбыз да. Ачарчылыкта токмокту биз деле жедик. Бирок мындай токмок жебеш керек. Өспүрүм балдар ошо андайды көрбөш керек. Шунур менен сабалган жанагы демелерди көрсөңөрчү. Мына килейген эле карындаш турат. 5 баланын апасы. Жалгыз бой эне. Муну кошоп пыр-пыр сабап турду. Келип отурбайсызбы? Бул жерге келип отурсаңыз, сиз бир аз чыгып туруңуз. Чөмбөңдүк. Жок, отурыңыз. Жок, отур. Казан карайын. Өчүрүп койду. Жок, чыдабай кетип атам да сөздүн ачыгы мындай. Мына азыр бияктан эле сөз карындашы. Бул чет өлкөдө баягы кээ бирөө ойлошу мүмкүн да. Ана мындайдагы мыйзамдар чыгарып атпайбы? Мисалы үчүн таң калып кетесиң да, жогорку кеңеште кээде ушундай мыйзамдар чыгарып аткан. Ата-энелер иммигрант болуп чыгып кетип атып, балдарын таштап кетүүгө тыюу салышыбыз керек дейт. Бул жалгыз бой эне, напримерчи. Бул мигрант болуп жыргагандан кетишпейт. Кара ачки кийип алып, бир 2000 сомдук туфли кийип алса эле буларды ай кыйратып демеле деп андайдан алыс болушубуз керек да бизчи. Булар иштеп ушул балдарын багайын деп кетип атат. Себеби ушул мына эркектердин анча-мынчасы бар эмес, да бир жолу айтып коеюн. Бар эмес, анча-мынча айван эркектер пайда болуп атат ушундай нерселерди кылып атат. Мына бул карындашынан өзүнөн эле сурасаңыз эмчи. Сиз качан угуп, качан келдиңиз? 7-июль бул апамды сабаган маалда эле апамды сабап атат деп бул 88-жылкы байкем бар. Мен негизи 2 байкем бар. Бул сабаган байкем 86-жылкы аты Замир. Андан кичирөөгү Абай 88-жылкы. Ошол Абай деген байкемдин баласы звончет атат мага видео звонок менен. Апамды сабап атат. Эжеке бир нерсе кылчы, сен постоянно бизди защищать этчү элең го, бир нерсе кылчы деп аябай бакырып, монтип паниковать этти. Мен айта албайм ал сезимимдичи, эмне кыларымды билбей калдым телефондон. Бияктагы бүт тааныш, бүт тууган урук бүт баарына звонч эттим. Кимдин номери болсо, бир нерсе кылгылачы, скорый чакыргылачы деп. Бир 5-10 мүнөт өткөндөн кийин кайра видео звонок менен чалдым, эмне болду деп. Апамды алып келип, маякка эмеге жаткызып коюшуптур, диванга. Айта албайм да, кебетеси вообще страшный да, бүт канжалаган, жагы кыйшайып калган. Ошондо дагы биякта балам деп деле эмес, биякта коркуу сезим бар да. Биз канча жолу арыз жазыңыз деген кезде эме болгондо. Эртеңки күнү эле чыгып келет, бул кайра эле сенин балдарың өлтүрүп кетет же сени өлтүрүп кетет деген ушу коркуу сезим менен жазбай жүрүштү да. Ошондой сознаниясын жоготуп, бир өзүнө келет, бир кайра сознаниясын эсин жоготот. Ошо маалда дагы эме деп атат да, заявление жазбайм мен, арыз жазбайм мен. Эртеңки күнү келип өлтүрүп кетет деген уже акылымда ошол нерсе аябай калып калыптыр да. Ошо менен туугандарыбыздан келип эме кылды, скорый чакырсак албай койду. Жеңебиз, жана тайкебиз бар, иниси апамдын. Ошолор келип эме кылды, больницага алып барышты. Больницага алып баргандан кийин эле мен 9 эртең менен саат 7:30 апамдын жанына келдим. Ошондон бери эле апамдын жанында неметип жүрөм, каралашып жүрөм. Биякта эң коркунучтуу нерсеси ушу больницада операцияга кирип кеткен кезде эмемде врачтар мага сөз бере алышкан жок да, жакшы болот депчи. Апаңыздын операциясы аябай сложный деген кезде өлүп да калышы мүмкүн деди да. Палатасына мен келген кезде уже бүт оокаттарын жыйнап пакетке салып коюшуптур. На всякий случай деген эмне билбейм. Энем өлүп калса мен кайсы үйдөн чыгарам азыр деген нерсе аябай жүрөгүмдү оюду да. Жалгыз болгонуң аябай жаман экен. Ыйлабаганга жана күчтүү болгонго аракет кылам, потому что
основной эме бул үй бүлөнүн нагрузкасы мага жана байкеме келип атат да, экинчи байкеме. Ушундай чоң нерсе болду, экинчи байкеңиз жок. Ал эмне кылып атат? Ал азырынча эмеде, Россияда. Жок, эмнеге бир чара көрүлгөн эмес дегеним ушуга чейин. Ал байкеңиз суу эле турбайбы? Машинеси бузулуп калып. Жок, баягы бул карындашыбыз берип аткан маселе туура маселе берип атат. Эмне себептен буга чейин чара көрбөй жүрдүңөр деп атпайбы? Ушуну эми ачыгын эле айтышыңар керек да. Бул баягы коомчулукка жарыя кылып берип атат. Баягы эми мага айткандай эле ачыгын айтыш керек. Эми жаап жашырып атышат, дагы бир жолу айттым. Ошо жаап жашырган бирден бир себеби ушул болуп атат да. Ал булар айтып атышат. Арыз жазсак, милициялар алып барат дагы кайра эле эртең менен коюп коет экен дейт. Келип туруп ал үй өртөгөн адамды элестетип турсуңар дейт. Келип туруп балта менен башка чапса эмне болот деп атат. Ушинтип эле өлүп кетемби деп атышат. Энеси, тууган энеси. Мындай деген сөздөрдү айтып атат. Мен эле өлтүрүп койсом, мейли калган балдарды кошо кырып салсачы эмне болот деп атат. 9 небересине переживать этип атат. А бирок 9 айтканы чын болот. 9 небересин тең баарында көк ала барма болот ошо балда. Эми баягы ачык эле айтыш керек да. Муну ал эми бул эме да мына. Ошо үйдө өрттөгөндө милицияга салып берсем, ашып кетсе 2 жыл берет. Андан ашык кеспейт. 2 жыл берет. Ушундай жерлерин айтып атат. Сиз айткандай эле мына 2 жылды 2 жыл толук отурбойт, ашып кетсе 1 жылдан кийин чыгып келет. Анан кайсы малда келет, эмне кылат, ким үстү өлтүрүп кетет. Мен көтөрүп аткан маселе мына ушунда болот. Ошондой үй бүлөлүк зордук, зомбулуктун чарасын мындай бөгөтүн мындай башкача караш керек да. Башка мыйзамды кабыл алыш керек. Болду эми баягы мыйзам практика жүзүндө көрүп келатабыз. Азыр өнүгүп атабыз, мына мыйзамдар өтө катуу иштей баштады. Анан мен ушул сөзүмдү, ушул чуркап жүргөн баягы күндөрүмдүн баары, эмгегимдин баары талаада калбаса эле дейм да. Эми мага эч кандай кажети жок. Эч мындай жөндөн жөн эле чуркап, ары убактымды, бери убактымды коротупчу. Бирок мен көргөзүм келип атат да, коомчулукка тараткым келип атат. Үй бүлөлүк баалуулук эмне экенин көп эле кыргыз элдери билет. Кыргыздын жигиттери басмырлап айтып койчу, ото комментарийлерде азыркы жигиттер деп баягы ушул сөз катуу деп айтат да. Анан ошо андай эмес деп көргөзүм келет да ошо. Ошон үчүн жанагындай кылмыш болуп атса, ушундай зомбулуктар болуп атса, чакыра келтирет элем. Негизи эле жалпы аял затын, апаларды, эми эркектерде эле болуп калышы мүмкүн, айырмасы жок. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандан кийин 102-ге чалып билдирүү таштап кетиңиздер деп чын жүрөктөн чакырат элем да. Бул окуя көптөн бери болуп келаткан, жана ата энем ошо коркуу сезими болгон үчүн ошого арыз жазбай койду да. Үйдү өртөгөн кезде дагы мен алыста болгонум үчүн сен келбе дейт да. Мен любой момент келип, мен эмет алам, силерге жардам кыла алам жана караша алам силерге десем, сен келбе, сен келсең сени өлтүрүп таштайм деген дейт. Сен келгенде да сени өлтүрүп салса, сен эмне аласың? 5 балаңды ким багат деп ошентип коркуп арыз жазбай койгон. Сөгүнүп сагынып иришим мүмкүн болуп кетти азыр. Аябай нерв болуп кетти мен мындай. Кадрдан чыга берсем болобу? Аябай мындай. Бул жана мурун психологический эмеде жатты, анан эме деп эметип атпайсыңар. Мына 40-ка чыкты 39-та. Төрөлгөндөн кийин бир больницага жаткан жок, мисалы. Ооруп мындай просто кырсык болуп эле бир жер сынып эме болуп жатпаса, мына мен деле 75-ке чыктым. 75-тен мен деле ооруп мындай больницага жаткан адам эмесмин. Бир жолу бутум сынып 2009 ошондо гана жаттым. А так мындай больница ооруп мындай эме менен жаткан эмесмин. Тиги бала да ошонун эметкен. Жата элек. Эч кандай мындай акыл сезими баары эле нормальный да. Анан просто тетекте өзү хам болуп жашап эметип калган эме бияка келип апасын дагы мени дагы мен айтканымды кыласыңар деп. Анан мен экөөбүз кыйкырышып эметчи кетчүбүз. Эмнеге сен? Мен сенин балаңмынбы? Мунун кызымдын эле балдары кетир деп. Эмнеге кетирем мен деп жанагынтип. Мен өлгөнчө ажыраштырып алган менминби? Мен өлгөнчө багам мен муну деп. Жана комментарийлерде да жазып атыптыр, тарбиядан да депчи. Эми бир атадан, бир энеден 3 тууганбыз. Үчүңөргө бирдей тарбия берилген. Бирдей тарбия берилген. Анан кийин эле бир эми адам чоңойгондон кийин өзү эме таңдайт экен да жашоосунчу.
Эми өзү бир нерсени кылайын десе ал кыла албайт. Бизден жардам сурап, биз менен чогуу иштешейин десе, биз дагы ага макул эмеспиз. Анткени иштешкен кезде ал чоңдугун кылат дагы, мен айтканымды кылышыңар керек дейт. Кичүү байкем экөөбүз жакшы эле түшүнүшүп, бири-бирибизге мындай колубуздан келген жардамды беребиз да. Бул улуу байкеме деле ошондой эле кылып жүргөнбүз. Колубуздан келген жардамды берип. Билбейм, эмне себептен мынчалык ичи тардык кылды, бизди контроль эткенге чалышты. Ушундай беле? Мурунтан бери. Ооба, мурдатадан бери эле ушундай. Биз негизи өзүбүз 5 бир тууган болчубуз. Улуу байкем, анан дагы эжекем бар болчу. Бул Замирден да улуу. Байкем каза болуп калган, эң улуусу. Бул эжекемди тоже кол көтөрүп, сабап жүргөн да. Эжекеңизде каза болуп калганбы? Эжекемде каза болуп калган. Ушу байкем 2 жолу кол көтөргөндөн кийин. Мунтупту да, мунтканда ал өзү трехсвязной деп коет экен. Зор парусетсанан кийин острый хондроз үчөөнү связной деп коет экен аны. Анан кийин ошондой ооруп аткан алга ошо өзүчө ооручу да. Анан бирок жакшы эле болчу. Анан ошо мунтканда эме кеткен деди го ошо 1,5 жылдын ичинде эле каза болуп калбадыбы. Эми ал эжекем эмес, азыр мен өзүмдүн башымдан өтүп атат, мага да кол көтөрүп өлтүрөм деген эмеси, мени да аябай катуу сабап салган деп айтылып атат го. Аяктан да эмне себептен сабаган деп жана эмелерде комментарийлерде жазылып атат. Аякта ошол дагы кайталап өтүп кетейинчи, птица фабрика ачкан, бөдөнө иштетип аткан. Ошону тазалап, дайындап, эме кылганга доставщиктери жана бухгалтер эчтекеси жок. Ошону сен бүт контролдойсуң деген мага. Мен ошого макул болбой койгом. Мен 5 баламды жана ата-энемди Северный Кипрда иштеп багып атам. Мен сиздин жаныңызга келгенде ал акчаны таба албайм депчи. Ошентип экөөбүз урушуп кеткенбиз. Кипрга кетпейсиң, кетесиң деп ушугаса. Ошо кезде мен жиним келип, эме деп айткамда, бул ызычуунун эң башы ушундан келип чыккан. Сен эркек башың менен 4 балаң бар, 4 балаң 4 жерде. Кимисин багып атасың, байке? Деген. А мен болсо катын башым менен 5 баламды жана ата-энемди өзүм багып атам. Сиз мага действительно жолду көрсөтө турган болсоңуз, жашоо кандай эмне көрсөткүң келсең, өзүңүздүн жашооңузду оңдоңузчу. Анан кийин бизге келишиңиз дедим. Уже до такой степени жеткизип жиберди. Эжекемди сабады, апамды дагы, байкем да жана Абай байкем машина алса, ал машинасын бүт терезелерин баарын талкалап, тынч жашоо бербей койгонундан анан мен эме кылган болчумун да, ошентип сөз кайтаргам. Ошого эми ал история 2 жыл мурун болуп атат. 3 жыл, даже 3 жыл. 4 жыл эмес, 3 жыл. Жок, 3 жыл болуп атат ошол окуя болгонуна. Анан мен менен сүйлөшпөй жүрдүм, мен да сүйлөшпөй жүрдүм, таарынышып. 1 жыл өткөндөн кийин мен Кыргызстанга келдим. Ошол маалда жакшы сүйлөшүп, Алматыга чакырды, жолуктук. Бирок жакшынакы адам сыяктуу эле сүйлөштүк, кафеге барып отурдук, жакшы өткөздүк, кеттик. Дагы мына мо январда уже дагы 1 жыл өттү, анан өзү чакырып калгандан анан бардык. Барган кезде ошо сабады, сабагандан кийин анан мага айтып атат да, 2 жыл мурун айткан сөзүң эсиңдеби депчи. Мен ушуга атайын план түзүп жүргөм сага, өч алам деп. Сен катын башың менен 5 балам багып атам деп айткансың, мен балдарымды бакпай, катындарымды башкара албаган үчүн тиги эме турбайбы депчи. Башкара албай жүргөн турбаймынбы? Эми мен үй бүлөмдөн баштайм деп, ошондо менден баштап, ошо мени сабап атыптыр да. Башкарууну сенден баштайм деп. Башкарууну сенден баштайм деп. А мен 5 баламды бакканга сиз жардам бердиңизби дедим. Маңдайыма отуруп алып, мени дальше уже эметип атат да, муштум менен эркек адамды ургандай эле. Кичине толкунданып атам, бул окуяларды эстеген сайын кайра. Мен кулап түшөм, кайра турам, отур дейт, отурам столго, кайра ошентип эле Сиз жалгыз белеңиз? Жок, апам жанымда болчу. Мен
Мен жөн сүрүп Апам теги чырылдап кызымды урба деп минтип мага аракет кылса эле апамды алып түртүп жиберет. Өзү бир 180 бою бар. Аябай эле здоровый. Эки эркек адам ошо кезде жана апам мени уруп аткан кезде араң эметип калышты. Колунан чыгарды да. Ошо историяда эме болду. Достору кеткенден кийин анын маңдайын отургузуп алып, еще дальше мен айтканымды укпайсың, Кипрга кетип каласың деп мени ошо кезде уруп атат да. Азыр ойлоп көрсөм, азыркы мына март айынын аягында келди деп атпайбы, ошо кезде деген тиги иши жүрүшпөй калып, аякта дагы дос балдары менен кредитке алып, ошентип ачып иштетип жүрүптүр да. Акчасынын эсебин билбей калды. Потому что бул акча жагынан тапканды билет, бирок расчеттоп каяка эмне кылсам болот деп эсептегенди контролдой албай калган да. Ошону сен келесиң, сен жакшы эсептейсиң, сен мунун баарын башкарасың деп аткан да мага. Мен айткам, макул, бирок убакыт керек деп эле мен ауыстурганга эме кылчумун, аракет кылчумун. Азыр эми ошол себептен банкрот болуп калыптыр. Акчасын алып эле каалаган жака жумшай берет. Ошо менен дайыны жок акчасын. Аяктан да достору менен ызычуу болуп, мушташып келгенби, ушундай бир имиштерди уктук, бирок точносын билбейм далилин. Бияка келгенден кийин эле мен эми алыста иштеп жүргөндө үйдөн звонить эткенде эле, мага чалганда эле мен уже кол бутум титиреп баштайт. Эмне болуп кетти деп. Потому что мамамды деген тиги телевиденияга тартылам деп эме кылган болчу. Ак элечек апалар да ырдайт. Ошо жака барыңыз деп бүт баарын дайындап эметип койсок, 2 күн мурун көтөрүп чаап, ошо муунтуп салыптыр да, мойнунун баары көк ала. Эми жаш кезде бизди бакты, эми картайган кезде неберелерин багып атат, эми кичине болсо да Кыргызстанды болсо да кыдырып көрсүн, элдерге аралашсын деген эмеде кылып аткан болчубуз да, эми аракет кылыпчы, жана Абай деген байкем менен. Алган нерсебиздин бүт иши кылса, келди март айынын аягында ошонун өмүрүбүздүн баарын эле бүтүрүп баштады да. Акырындык менен. Чындап келгенде 2,5 айдын ичинде же үйдөн жок, же жайдан жок, же ден соолуктан жок калдык. Коштошкумда келген жок. Таксим келип калды деп эле мен больницадан чыгып алып эле кетип калдым Кыргызстанга. Просто аябай катуу көңүлүмө тийген сөзү, мен и так эле эмем бар болчу, сотрясением бар болчу. Жашоом негизи өзү эле кыйынчылыктар менен көп коштолду да. Аны деле билет мен эме болгонумду, сотрясение алып, кыйналып жүргөнүмдү. Больницага ошо январь айында сабап алып барган кезде мага минтип айтты да. Аллах Таалам мени сага себепчи кылып сени урдурган окшойт. Карачы, сен өлөйүн деп уже сотрясениең аябай күчөп кетиптир. Ошон үчүн лечение алып алсын деп мени себепчи кылган окшойт дейт да. Эми чың жүрөктөн менин бир тууганым болсо, ошондой лечение сабабай туруп элечи, мындай лечение кылдырайын, ушундай тааныштарым бар десечи, 5 балаң менен кыйналып отурсуң десе, макул, менден бул ооруларым бар дейт элем. И так эле микроинсульт алып, мен ушу Акбешимде апамдардын үйүндө жаткан кезде, ошол 2 тууганың бар эмеспи, байкелериң, ошолордон акча сурайын деп апам чалган кезде эме болду да. Жана Абай байкем жардам берди. Бул Замирге чалган кезде эме болду да. Ал өзү күнөөлүү көөгө тийип алган. Эми балдарын төрөп алды, өлсө өлө берсин деген мааниде кылып койду да. Ошентсе дагы эми бир тууганымды деп аракет кылып жүрдүк. Эми Алматыга барган кезде ошол нерселердин баарын билет. Микроинсульт алып, ушинтип кыйналып жүргөнүмдү, дагы башка оорулар да бар, жапжаш туруп эле ушу тагдырымдын кыйынчылыгынан ден соолугум начарлап калды да. Эмне лечение керек десе, мен мындай эле айтып бермекмин, ал урбаса деле, эчтеке кылбаса деле. Айта турган сөзүм жок, мындан кийин коркуу сезим жок. Ачык келип өлтүрсөңүз, өлтүрө бериңиз, ушу эмени көрүп атсаңыз. Бирок мени өлтүрүлгөндөн кийин баары ата-энеме жана бир туугандарыма
мындай күндү көрсөткүм келбейт. Мен эме кылдым, келдим сразу. Апам келбе деди. Жеңелерим дагы, бир туугандарым баары эле коркту. Келбе дешти. Тиякта мен өзүм да больницада иштейм. Северный Кипрда. Алар да айтышты, кетпе, сени өлтүрүп салышы мүмкүн, бул ата-энеңди атайын сабады деп. Жок дедим мен. Энем өлүм астында жатса мен кантип барбайм. Кетем дедим, келдим. Келгенимден кийин апам жатат, байкуш уктап атыптыр. Ойгонду да мен кызы болуп, мен ыйлай албай, апам мени көргөн кезде көз жашын токтото албай ыйлады да, кичинекей баладай болупчу. Мен ушул көп убакыттан бери, ушу 7-синен бери эле вообще ыйлай албай, мындай эмите албай атам да, күчтүү болушум керек, колго кармашым керек депчи. Наоборот, мени көрүп алып, мындайча айтканда, мамамдын да тагдыры аябай сложный болгон. Бери мындай көргөн эмес. Эми биз чоңойдук деп, биз апа деп дагы кайрылбайбыз. Сары кызышка деп ушинтип эркелетип кайрылчубуз да. Бапес деген апамдын кебетесин көрүп алып, вообще айта албайм да. Авайым босотуп элечи. Апалау. Мени келбей калды деп таарынбап ау. Багып 150 километрге келип, анан машинасы бузулуп калып, же бияка кетпей эмете албай анан кайтам. İştegen жерине кетпедиби, Москвага. Ай, мен уже операцияда болуп бүттүм, мына жакшы сүйлөп атам азыр. Мурун болсо оозуму ача албай аткам. Азыр ачып калдым. Жакшымын, балам. Келерсиң, Кудайым жолуңду берсин, шашпа. Ушу атайын мүмкүн Алла Таалам жол бербей атат сени. Токто, балам. Дедим, кече запчасын алып кетти, мына түндөп түнү менен күнү менен жазап атат. Жолго чыгам бүгүн деп. Эс ал, балам, эс алып чык деп атам. Операциядан көзүмдү ачсам, маңдайымда кызым турат. Реанимацияга жибербептир. Жибербейм, апам жанымда эле болсунчу депчи. Анан ушу маңдайыман салап, бетимен өп, маңдайымда турат, чекемен өп, бетимен өп албайт да, бияктын баары былтыйып турса бары кетти. Ошону көргөндө, энемди көргөндө сүйүнгөнүмдү сураба. Эмнеге мынчалык бала саакмы билбейм. Ошондон бери милиция кызматкерлери байланышып келип атабы? 4 күн келип жүрүштү, күнү түнү 4-5 күн. Анан кийин эч кимсе келген жок. Азыр издөөдө балаңыз? Издөөгө бергенбиз деп ошончуктан анан. Адеп бир мына 8, 9, 10, 11, 12-сине чейин түнкү саат 2, 1-лерде да келип атышты. 3-4, 2 машина менен келип, күндүз bir maal gelip, түнкүсүн 1-2 жолу келип, көрдүңүзбү деп. Ана мен айттым, өзүм жамбашым ооруп баса албайм, мына ушу короодо эле жүрөм, неберем коюмду кайтарып жүрөт. Сыртка чыгып карабасам көргөн жокмун. Элден деле сурап эметкен жокмун, кантип сурайм. Өзүм бул жакта жүрөт деп уктум. Келип калды. Бирок Азаматбек, азыр булардын дегенче ошо чын эле кооптуу болуп турат да, э? Королор да качык экен, качан кайсы убакта келип калат эч ким билбейт. Мен айтып аткан сөз ушул болот да, бул азыр бул үй бүлө баягы эми апалык, аталыктагы баягы башындагы эмоциялар чыгып кетиптир да. Мен азыр көз алдымча эле көрүп турам. Башындагы мен жолуккан кездеги эмоциялар чыгып кетиптир. Ошол кезде мага айтып берген нерселер азыр айтылган жок. Азыр сиздерге ошо жарымын сиздерге мындай азыркыды эле көйгөйүн угуп отуруп деп таң калып атасыздар. Бирок азыркы көйгөйү мурдагыдан караганда бир 50% айтылган жоктой да. Мен баягы баштан баштап ушул ишке аралашып, чуркап жүргөн адам катары айттым да. Эми бул да бир жолу айтып атам, бул үй бүлөнүн эле проблемасы эмес болуп атат. Бул баарыбыздын кайдыгерлиги болуп атат. Бул жерде азыр дагы бир фактысын айтып коеюн. Бул үй бүлөлөрдү
барын тең үй бүлөсү менен сабап жүргөндү отпоймунбу? Аялын кошуп, эми барынчы. Бул киши көнүп калыптыр. Сабайт. Сабагандан кийин частный бир дос баласы бар экен, поликлиник, больница. Ошол жерге алып барат экен дагы, дарылап туруп, кайра тыпырайтып алып келип үйгө коюп коет экен. Эми ошол частный больницаларбы, поликлиникаларбы негизи эле ак халат кийгендер. Частныйда иштейби, госто иштейби? Булардын вазипасы да бул. Келди, травма менен келди. Эмне травма менен келдиң? Ай, сен чото үй бүлөлүк зомбулукка кабылган эмессиңби деп журналга жазып, бир 102-ге чалып, тиешелүү кызматкерлерине билдирүү ташташ керек да. Анан баарыбыз эле ким жаман? Милиция кызматкерлери жаман. Көнүп калганбыз. Ким жаман? Милиция кызматкерлери жаман. Ай, ким жаман? Ай, милиция кызматкерлери жаман. Эмнеге издебейт? Эмнеге кармабайт? Деп биз баарыбыз ушу. Эмне болсо эле 102 кызматкерлери, милиция кызматкерлерин крайний кылып көнүп калганбыз. Бирок мен жеткизейин деп аткан нерсе коомчулук бизде болуп атат. Ушул кайдыгерлик маселе бизде болуп атат. Биринчи очередь өзүбүздөн башталып атабыз. Үй бүлөдөн чыкты зордук, зомбулук. Өзүбүз көз жумган өзүбүз. Милиция кызматкерлери келди, ата-эне жаап жашырды. Бирок ушул мыйзамды эгерде үй бүлөнү коргой турган мыйзамды кабыл алып бере турган болсо, 102 кызматкерлерин ушундай укук берилет. Үйдө зомбулук болдубу? Айтылдыбы жөн эле? Келет, алып келет, мыйзам чегинде алып кетет. Ата-энеси жалдырайбы, аялы жалдырайбы, бул менин күйөөм, бул менин балам, тийбегилечи айланайын деп. Алар айтат да. Мыйзам деген ушундай. Азыр деле барып, эмнеге камап айтасыңар же, эмнеге буга чара көрбөй атасыңар деген суроону берип көрүңүз, укук коргоо ошо органдарынычы. Алар айтат. Атасы апасына тосмарыс берип атат. Тосмарыс берди, биз эмне кылабыз? Мыйзамды алар аттап кете албайт. Ушуну коомчулук ушуну биз түшүнүшүбүз керек да. Милиция кызматкерлери, укук коргоо органынын кызматкерлери мыйзамды алар аттап кете албайт. Алар мыйзам аткара турган органдар да. Ошон үчүн үй бүлөлүк зордук, зомбулук катталгандан кийин камалбай жүргөн болсо, бул милиция кызматкерлеринде эмес деп айтат элем да. Милиция кызматкерлерин жамандабашыбыз керек. Алардан эмес. Бул мыйзам ошондой кабыл алынган. Бул мыйзамды өзгөртө турган бир гана жогорку кеңеш. Ушул учурдан пайдаланып, ушул Супер KG баракчанын катталуучуларына кайрыла кетилет элем да. Бул коом чындап эле мындай мамлекетти өзгөртө эле турган адамдарбыз да. Илгери бир нерсеге мындай бөгөт коюп же бир нерсе жакпай калса митингге чык желек. Себеби ал малда мыйзам жакшы иштеш эмес. Бир гана жолу бар болчу, ошентип митингге чыкчык. Азыр мен сиздерден суранат кетелим. Ушул видеонун алдына комментарийга зордук, үй бүлөлүк зордук, зомбулукка жол жок деген комментарийларыңарды жазып, болушунча ушул видеону репост кылып, поделиться кылып, болгон тааныштарыңарга, болгон WhatsApp группаларга таштап берип коюңуздарды суранам да. Болгон ошону суранам. Сиздер канчалык көп ушул видео менен бөлүшсөңөр, ошол лайкыңарды жазып, 1 мүнөт 30 секунд убактыңарды бөлүп, комментарийыңарды жазып туруп видео менен бөлүшүп койсоңор, туугандар, бул видеону мен толук ишенем, ушу бийлик өкүлдөрү көрөт. Ушул боюнча мыйзамды кабыл алып берет деп мен ишенем. Эгерде ушул үй бүлөлүк зордук, зомбулукту токтотолук деген мен сыяктуу сиздердин мындай мен менен бир ойдо болсоңуздар да, анан эми баягы колдобой турган болсоңуздар жазбайсыздар. Болду, сиздерден суранганым ошо. Жарак, эми баракчыларда бөлүшүп атат да, азыркы жигиттер ушундай слабый болуп кетти депчи. Мен ушуну мындай элге жеткизгим келип атат. Анан көргөзүп атам да, ушул апаны, аксакалды күзгө чейин үйүнө киргизип коелучу деп, мындай ошо апалардын реквизиттерин коюп бир сбор кылып аткам да. Эми кичине да болсо мындай эртерээк үйүнө кирип кетсин депчи. Бул сбордун мааниси жөнөкөй сборлордон айырмасы бар да. Бул кыргыздын жигиттери, патриот жигиттери апаларга болгон сый урматы деген сбор да булчу. Ошон үчүн баягы эгерде мүмкүн болсо сиздер дагы ушул апанын номерин жана реквизиттерин калтырып койсоңуздар, Аллах таалам деле ыраазы болот болуш керек деп ойлойм. Болгон сөз жок башка. Рахмат, алтындарым. Жакшы болуп кеттиңиз. Сиз дагы жана көп сүйлөтүп кыйнап койдукпу? Жок, бирге эмес, жакшылем, Кудайга шүгүр. Түштөн кийин кичине жатып эс албасам, эми болуп калам. Чарчап калат экен, башынан эле чарчап калып атам. Антпесем жакшы элем, Кудайга шүгүр, азыр эми. Эң оор күнүм өтүп кетти. Азыр эми Кудайга шүгүр. Бир гана ичимге ачканым, кара жаным. Үчөөнү бир үйдө эле тарбияладым эле, бир комнатадан бирдей эле кылыпчы. Анан кандайча аны бөлүп коюп, экөөнү жакшы тарбия берип, аны өзүнчө бөлүп койгонумду да билбейм. Кээ бирөөлөр жазат дейт,
жазыптыр дейт, мени окутпайт, мага чеченелер жүрөгүң ооруп апа. Çiğle içime çıkan iri yılan eкен. Uşu balama kevre karnı saysan ağaçı. İçim uğrup kalmadı. Ançıda balama eken de. Anam bir tukulmay kudayımay. Emnege munçalık zökür bol eken. Şuraki balam deyip şunday karışıp katırgan bala öyle. Özün görsen akıllısı sonun gülü üstü. Yaşına kayla bala öldü düştü. Мен айтқаным менен жашайсыңар дейт. Эми ата-энеси бизде башкарабы? Анан бул жерге атасы кыйкырды. Мен сенин айтканың менен башкаганда сенин балаң белем мен эмне? Анакей көзү турат. Мен эмне өзү мен жок мен айтканым менен болбойсуңар, мен күчүм менен өтөм деп. Күчүм менен. Ошо январда дагы мени сабаган кезде мен айтканын укпасаңар, ушинтип күчүм менен сени сабап эметем, башкарам дейт. Күчүңүз менен канча убакка чейин башкара аласыз? Мисалы дедим да. Башкарам деп атып балам. Угуп атасың, көрүп атасың болуш керек. Мен айтканым менен жашайсыңар, мен айтканым менен болосуңар деп отуруп мынакей. Эми жасак ата-эне жок, же бир тууган жок калды. Жалгыз калып атың балам. Ошого акылың жетти болду экен. Акылың менен башкарсаң андан көрөчү. Энең мен деле, атаң деле макул болмокпу. Акылы менен жебесең, наоборот, ушу бөбөктөрүңдү деген сен айтканыңды эки кылдырып айтып болчумун. Эми карабашың калды го. Караганда ушинтип элден жардам сурайт деп ойлогон эмеспиз. Ане